Hello, my warriors. Welcome back to the second part of three questions. As you all know, yesterday we started the text and tried to find out the answer of the three questions that came to the king, that is Jar in Russia. তো গতকাল আমরা দেখেছিলাম ফার্স্ট ক্লাসে যে রাশিয়ার এক প্রদেশের রাজা, যাকে জার বলা হয়, ওনার তিনটে কোয়েশ্চেন্স মাথায় এসেছিল। সেই তিনটে কোয়েশ্চেন কি আমরা আগের দিন দেখেছি এবং জেনেছি। রাইট টাইম, কোনো কাজের আদর্শ সময়; রাইট পিপল, আদর্শ ব্যক্তিকে যার সঙ্গে আমরা সময় দেব, যাকে আমরা সময় দেব; এবং রাইট অ্যাকশন, কোনো মুহূর্তের সঠিক কাজ কোনটা, যেটা আমরা সর্বপ্রথমে করব। তো আজকে এই ক্লাসে আমরা দেখব যে রাজা অর্থাৎ জার তার আনসার কিভাবে পান হারমিটের কাছ থেকে। তো শুরু করা যাক আজকের ক্লাস, সেকেন্ড পার্ট অফ থ্রি কোয়েশ্চেন্স। So let's come to the detailed analysis of the text, line by line analysis. Now today for you there's another part, that is important vocab parts is there. After having finished the text, we'll come to, or in between whenever we feel like coming back to the vocabulary part, we have the important vocabulary listing here, so we'll come back as and when required. যখন আমাদের মনে হবে যে ইম্পর্টেন্ট এবং কঠিন ভোকাবুলারি আছে টেক্সটে, তখন আমরা এখানে ফিরে আসব। তো শুরু করা যাক। দেখো তোমাদের টেক্সটে আমরা স্টার্ট করব এইখান থেকে। দ্য জার টার্ন অ্যারাউন্ড অ্যান্ড স আ বিডেড ম্যান কাম রানিং আউট অফ দ্য উড। জার কি দেখলেন না, একজন দাড়িওয়ালা ব্যক্তি ওনার দিকে খুব দ্রুত বেগে ছুটে আসছেন। The man held his hands pressed against his stomach, and blood was flowing from under them. And when he reached the jar, he fell fainting on the ground, moaning feebly. যে আহত ব্যক্তিটা রাজার দিকে ছুটে আসছিল, সে তার শরীর থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে রক্ত ঝরছিল এবং সে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। দেখো, মর্নিং, দ্যাট ইজ হিয়ার ইউল ফাইন্ড, মর্নিং মিনস দ্যাট ইজ কোনো কিছু আহত হলে যে আহত ব্যক্তি যেভাবে কাঁদে করুণ স্বরে, সেটাকে আমরা মর্নিং বলি। এবং when he reached the jar, he fell fainting on the ground. যখন রাজার কাছে এসে পৌঁছলেন, সেই দাড়িওয়ালা ব্যক্তিটি তিনি মূর্ছে পড়লেন। ফেন্টিং মিনস almost lost consciousness. Now the jar and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. এবার তারা বুঝতে পারলো যে রক্ত ঝরার কারণ কি, বা তার সমস্ত শরীর রক্তাসিক্ত হওয়ার কারণ কি। তার পেটেতে একটা বড় উন্ড ছিল, একটা ঘা বা আহত জায়গা তৈরি হয়েছিল। এবার দেখো, সোকড উইথ মিনস উই নো দ্যাট ইজ ফিল্ড উইথ মানে পরিপূর্ণ হওয়া। এবং ফেন্টিং মানে তোমরা জানো যে ফেন্টিং মিনস go to or went to unconscious or became unconscious almost. জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া। দেখো টেক্সটে দেখো, the jar and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The jar washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with the towel the hermit had. But the blood would not stop flowing, and the jar again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wounds. ক্ষতটা এতটাই গভীর ছিল যে তাকে ওয়াশ করার পরে এবং ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দেওয়ার পরেও সে ব্যান্ডেজে রক্ত যেটা ঝরছিল সিক্ত হয়ে যাচ্ছিল, পুরোপুরি ভিজে যাচ্ছিল। When at last the blood ceased flowing, ceased means stopped. When at last the blood ceased flowing, ceased means stop, থেমে গেল, যখন রক্ত ঝরা থেমে গেল শেষ পর্যন্ত, the man revived and asked for something to drink. The jar brought fresh water and gave it to him. Now revived means, you know, that is restore. So the man restored back to life.
সে তার কনসিয়াসনেস বা তার সচেতন বোধ ফিরে পেল। এবং meanwhile the sun had set and it had become cool. So the jar with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the ground. তারপরে জার কি করলেন না সেই আহত ব্যক্তিটাকে হারমিটের কোটেজের ভেতরে বা কুঠিরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. But the jar was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold. Now, the crouched down, that is, that is ubuhe bose jao, that is like nail down. Nail down. Okay? Now, another word just we had lay. Now, lay, that is the past tense of lay. That is laid here used, that is the past tense of lay. কাউকে শায়িত করে দেওয়া বা মাটিতে শুইয়ে দেওয়া। So lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. But the jar was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold. এবার জার আগের দিনের যে কাজকর্ম করেছিল এবং এখন যে আহত ব্যক্তিটাকে শুশ্রূষা করলেন, এই কাজগুলোর ফলে উনি প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে গেছিলেন এবং উনি ঘুমোতে চলে গেলেন বা ঘুমিয়ে পড়লেন। When he awake in the morning, it was long before he could remember where he was, and he was a strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. Now যখন ঘুম থেকে যখন দেখলো যে স্ট্রেঞ্জ বিটেড ম্যান এখন অনেকটা স্টেবল হয়েছে এবং তার চোখ এবং মুখের যে অবস্থা সেটা অনেকটা পরিষ্কার। আগে যেমন ফেন্টেড ছিল, ইনজিওর্ড ছিল, এখন কিন্তু বেশ পরিষ্কার এবং কিছুটা তার মধ্যে প্রাণের সচেতনতা বা প্রাণ সঞ্চার হওয়ার ফলে সে অনেকটা লাইভলি তাকে লাগছে। Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the jar was awake and was looking at him. এবার বিটেড ম্যান, সেই দাড়িওয়ালা ব্যক্তিটি হঠাৎ করে রাজাকে বললেন, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। রাজা সেটা শুনে হঠাৎ করে অবাক হয়ে গেছিল, কেন এই বিটেড ম্যানটা আমাকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলছেন। দেখা যাক। I do not know you, have nothing to forgive you, said the jar. জার বলছেন, আমি তো আপনাকে চিনিই না, সুতরাং ক্ষমা করার প্রশ্ন আসছে কোথায়? You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who sought to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. এবার ওই বিটেড ম্যান বললেন যে আপনি আমাকে জানেন না, কিন্তু আই নো ইউ, এবং আপনি সেই ব্যক্তি যে আমার ভাইয়ের প্রতি প্রতিশোধ নিয়েছিলেন এবং তার প্রপার্টি সিজ করে দিয়েছিলেন। I knew you had gone alone to see the hermit, and I resolved to kill you on your way back. এবং আমি দেখেছিলাম, আপনাকে ফলো করেছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে, যে আপনি হারমিটের কুঠিরে যাচ্ছিলেন, এবং আমি প্ল্যান করেছিলাম আপনি যখন ফিরবেন আপনাকে আমি হত্যা করব, হত্যা করে আমার ভাইয়ের প্রতি আপনি যে দুর্ব্যবহার করেছিলেন তার প্রতিশোধ নেব। But the day passed and you did not return, so I came out of the ambush to find you, and I came upon your bodyguard and they recognized me and wounded me. ডে পাস্ট, অনেকক্ষণ কেটে গেছে, ঘন্টার পর ঘন্টা আমি যখন ওয়েট করছিলাম, বাট ইউ ডিড নট কাম ব্যাক। অ্যাট দ্যাট টাইম আই কেম আউট অফ দ্য অ্যাম্বুশ। নাও হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাম্বুশ? অ্যাম্বুশ ইউ উইল ফাইন্ড দিস ইজ দ্য হাইড আউট অর হাইডিং প্লেস, কোনো একটা লুকিয়ে থাকার জায়গা, হাইডিং প্লেস আর হাইড আউট। সেই অ্যাম্বুশ থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম, বেরিয়ে এসে আমি এই কুঠিরের দিকে ছুটে ছুটে আসছিলাম, যখন আপনার সেনাবাহিনীরা, আপনার সৈনিকেরা আমাকে চিনতে পেরে আমাকে আহত করে। I came upon your bodyguard, they recognized me and wounded me. তাহলে wounded me means আহত করা। I escaped from them but should have bled to them had you not dressed my wound. So এখানে একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইউজড হয়েছে, যেটা আমরা পরবর্তীকালে আসবো ডিটেইল টেক্সচুয়াল অ্যানালিসিসের গ্রামাটিক্যাল পার্টে যখন আসবো, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইউজ হয়েছে। That's why sentence start with had. So had you not nursed me to restore my life, I would have been killed by your soldier.
So that's why the starting questions, the sentence starts with had. So এখানে একটা কন্ডিশনাল, আপনি আমাকে সেবা করেছেন এবং আপনি যদি না সেবা করতেন আমি কিন্তু মরে যেতাম, বা আপনার সেনাবাহিনীর দ্বারা আমি আপনার সেনাবাহিনী আমাকে হত্যা করত। I wish to kill you and you have saved my life. Now, if I leave and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will beat my sons to do the same. Forgive me. আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন এবং সেই জন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, এবং আমি যদি বেঁচে থাকি আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। শুধু আমি নয়, আমার যে পুত্র সন্তান তাকেও আমি বলবো আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকার জন্য।